Pomina rečisi 10 godini od mojeto posljedno krstarenje niz Porečijevo, niz nepreglednite planinski, dolinski predili, pasišta, kanjoni i se nasladuva pod koloritatu bavina koje prirodata mu je darila novoj kraj, a delo ta ubavina je pretočio v audio-vizuelen dokumentaren zapis. Kako što veli narodot, svejedno idenje se ne može da se vidi, svejedno idenje se ne može da se snimi, sve to ova prethodno kaženo me navede povtorno da dojdam u Porečijevo, da napravam novi dokumentarni zapisi, a vojedno da je nadopolnam moja arhiva od 25 video dokumentarni zapisi napraveni u izbinative 10 godini, tako da rečem takajči po porečkite planinski masivi, klisuri, kanjoni, rečni tekovi i zaboravenite porečki sela, a pred se da napravam turistička razglednica za malio turizam, potočno rečeno da napravam dokumentaren zapis za adrenalinski od festival na otvoreno Ekstrem Samokop 2020. godina v organizacija na opštinata Makedonski Brod, koja za prva se slučuva v oba 2022. gospodovo leto, vo najmaloto i na mladoto gradčevo Makedonija, nekogašnjito sedište na opštinata Samokop, gradčeta Samokop, so namera da bide del od mnogobrojnite porečki turistički manifestaciji. Kako po star običaj koga patuvam niz ruralните regioni, zaboravenite sela vo Republika Makedonija, za Porečje Trnav rano, moćne rano, okolo 4 sata, narodski kažano, ovoj pad se mojeto vozilo so stari od ruski džip, so Kamazon, koji rečiši 20 kusur godini mi je veren sopatnik, otkako malku go ostaviv, što se veli nekoj den i toj da odmori, da se sredi malku, da se podgotvi za novite patešestvija što go čeka. Porekeći 2 kusur sati, narodski kažano, vozenje po magistralni opad Skopje, Kičevo, Makedonski Brod, kaj krstosnicata vo blizina na seloto Suvodol, svrtuvajći levo, vozejući vo pravec na Porečkoto jezero, čija 25 kilometarska patna delnica krivulista se izbivaše niz dolinata na reka Treska, vo ranite utrinski sati, stasa vo gradčeta Samokop, kada što štutkano kako orlovo gnezdo raskošno bleskoteše od utrinskite zraci na Porečkoto sonce. Nebo to beše vedro, vremeto relativno toplo, proletno, a na kaj Samokop ušte iz utrinata, kako biser grdan se zaredi dolga kolona na raznoliki terinski vozila, nekoj nalik na moj oldtimer, stari ruski džip od markata Kamaz, nekoj nalik na sovremenive terenci, prilagodili so ekstremni silni motorni agregati, tok mu prilagodeno za okotona mojata kamera, da go dolovi šekoj detal od ova turistička manifestacija, posveten na ljubitelite na ekstremnio turizam. Počituvani moji, dodeka taka da rečem, so merak so pogled gi merkav ekstremnite silni motorni agregati, za mig moj pogled go otrgna eden glas koji doađeše sproti mene, koji mi veleše. Dobre dođe, Zorane. Dobro je što ete povtorno dojde ovde vo Porečijevo naše nasušno, da ne posjetiš, da napraviš jedna poinakva reportaža, malko porazlična od onije što gi podgotovaš, reportaža nalik na reportažite nameniti za ekstremnio turizam, kako što je ovaj našio prvenec ovde vo Porečijevo, koji go zamislivme kako festival na ekstremnio turizam na otvoreno, kogo go narekovme adrenalinski festival na otvoreno Ekstrem Samokop. Inače, moje to ime je Branče, a prezime je Ristelski. Ako se sećavaš koga pred nekoje vreme se slušnavne preko telefon, koga načelno se dogovorivme i ti da bidiš del od ova turistička manifestacija, koja planirame da bide tradicionalna ovde vo naševo Porečje. Nije, Zorane, členovite na organizacioni odbor zajedno s opštinata Makedonski Brod, koji vojedno je i pokrovitelj na ova turistička manifestacija, ovaj adrenalinski festival go zamislime da bide različen od voobičajenite džipijadi što se držuva vo Republika Makedonija, na toj način što
не само љубителите на екстремниот планински туризам, туку сите добронамерници да ги запознаеме со убавините и со археолошките локалитети, цркви, манастири, средновековни градби и со многобројните културно-историски знаменитости, се со цел поречиево наше насочно што повеќе да го има не само на балканскиве, европскиве, туку да го има и во европскиве туристички мапи, ми велеше. Пред поидовните подготовки, како од страна на организациониот одбор, така и на учесниците на адреналинскиот фестивал на отворено Екстрем Самоков привршуваа. Разноликите теренски возила, некои налик на мојот олдтаймер стариот руски джип од марката КамАЗ, некои налик на современите теренци со екстремни силни моторни агрегати, забрактано работеа, чекајќи ги вештите возачи и добри познавачи на екстремните планински терени да тргнат низ планинско-долинско-кањонската траса, поделена во две етапи, чија прва планинско-долинско-кањонска делница од Самоков кривулесто се извиваше низ долината на Ковачка река, во правец на планинскиот горосаз Пчеловица, во правец на планинскиот врв Добра вода, а втората делница во правец на планинскиот горосаз Војник планина. Што адреналински фестивал токму овде, затоа што нашите планински патеки пренат со своите убавини, нашите екстремни стази пренат со својата природна убавина, каде што може да се доживеат многу прекрасни моменти. За Самоков не треба да се зборува, за Самоков не треба да се раскажува, за Самоков треба да се доживее. И затоа многу ви благодарам што денеска сте дел од нас. Официјално овој адреналински фестивал на отворено Самоков Екстрим го прогласувам за отворен. Уште еднаш ви благодарам. Нашата група на пењачи, ќе завотиме на крг мало тука. Еден адреналин. Адреналин мало се да им покажем. Ајде. Чекај. Дај газ сонце. Почитувани мои, тоа што гледате малце извлакан, тоа е адреналинот, тоа е убавината, тоа е джипот, тоа е македонскиот народ, тоа е Република Македонија. Ве поканувам да ја посетите Република Македонија, да дојдете во овие неоткриени убавини, каде што ќе видите што е сласт, што е убавина. Ќе мора малце да истрасам капава, ама не си ќе види. Така. Океј. Така. Почитувани љубители на Поречиево, пред да тргнеме во откривање на убавините на овој дел од Поречиево, дозволете да ве запознам со делот трасата по која денес и во текот на утрешниот ден да ве запознам со планинско-долинско-кањонската делница по која ќе се движиме, имено денешната патна делница во должина од околу 30 километри пред да навлеземе во долината на река Ковач, од каде ќе се упатиме во правец на планинскиот горосаз Пчеловица, во правец на Добра вода, од каде ќе се спуштиме во дел одаторо на селото Бенче, а утрешната патна делница Самоков село Рамне, село Брест, планинската убавица Војник
село Требовље, манастирот Свето Преображение, во името на организациониот одбор и покровителот на ова туристичка манифестација, општината Македонски Брод, да ве запознам со убавините и со археолошките локалитети, цркви, манастири, средновековни градби и со многобројните културно-историски знаменитости, за Поречиево им се обрати Бранче Ристевски. Областа Порече или просторот кој денес го зафаќа општината Македонски Брод се наоѓа во западните делови на Република Македонија. Поточно речено, областа Порече се протега во средниот тек на реката Треска, чии води со милениуми ја живо опишуваат незината долина, пробивајќи се меѓу мощно високите планински горостаси. Порече на југ е ограничено со планината Бушева, на запад е заградена со планинскиот венец на планините Песијак, Челопица со врвот Добра вода и Сува гора, а на исток котлината е обиколена со планинскиот масив Даутица, меѓу народот попозната како Мокра планина, со незините граници Сува планина, Караджица, Перучица и Јакупица, кај народот попозната како Мочур планина со Солунска глава. До оваа област во минатото, а и денес се пристигнува преку два патни правци, и тоа регионалниот патен правец Р513, а воедно и најпрометен пат Прилеп Македонски Брод Кичово и патниот правец Скопје Македонски Брод преку преминот Кула, кој поминува низ резерватот Јасен. Поречката котлина нема форма на права рамничарска котлина, туку наликува на разбранувана површина со планински венци испресечени со бројни речни долини, клисури, кањони и рамничарски предели. Од структурниот релјеф голем интерес побудуваат планинските врови, кои овде се издигнуваа со височини од над 2000 метри, меѓу нив најатрактивен е врвот Солунска глава, висок 2540 метри. Исто така, атрактивни планински горостаси се Караджица, со врововите Караджица, кој се издига на 2472 метри, Перучица, кој се издига на 2423 метри, Попово брдо на 2380 метри и Миленков камен на 2217 метри, а пак на планинскиот македонски горостас Даутица со својата убавина високо кон бескрајните небесни синила се издигаат исти оменио врв Даутица на 2178 метри, врвот Плавник на 2126 метри, на планинскиот предел Куртовица врвовите Бел камен на 2074 метри, Добра вода на 2061 метар, Јошков камен на 1917 метри, Дупен камен на 1857 метри, Мусица на 1788 метри и врвот Клепало на 1624 метри, врвот Јаловник на 1453 метри, Фојник на 1421 метар и врвот Баби на 1275 метри, како вистински географ и антрополог раскажуваше Бранче Ристевски. Почитувани мои, првата починка, така да речам, на долгата колона на разноликите теренски возила, некој налик на мојот олдтаймер, стари руски джип од марката КамАЗ, некој налик на современите теренци, прилагодени со екстремните силни моторни агрегати, беше на излазот од Ковачкиот кањон, кој со мелениуми го живопишува Ковачката река, чии незини горни изворишта се распростилаат на јужните падини на Чаловица. Почитувани мои, погледајте и уживајте. Народот го дели Порече да два дела, горно и долно Порече. Горно Порече го запаќа сливот на Мала река и сите села северно од Мала река, освен селата Инче, Могилец и Калуѓерец. Долно Порече ги опаќа сите други села. Гледано според течението на реката Треска, Горно Порече се простира по долниот тек, а Долно Порече во горниот тек на река Треска продолжи со своето раскажување Бранче Ристевски.
Меѓу 51-то населено место во Порече ниту едно не се развило во изразен урбан центар, освен Брод и до некаде Самоков. Ова спаѓа во најнеразвиените етнографски предели во Македонија. Во таа смисла, етнографскиот предел Порече представува специфичен етнолошки пример во Македонија поради изразениот модус на изолација како резултат на природно-географските карактеристики и просечните сообраќајни комуникации со урбанистичките центри Кичево, Прилеп, Богомила и Скопје, како вистински историчар продолжи да раскажува Бранча Ристевски. Почитувани мои, по краткиот одмор на излезот од Ковачкиот кањон, заедно со карванот на разноликите теренски возила, се упатив во правец на местноста викана Добра вода. Почитувани мои, предлагам дел од оваа планинска патна делница да проследите во продолжение на оваа репортажа, каде што карванот на разноликите теренски возила, така да речем позастана, не само да се насладува од колоритната убавина на хоризонтот што не обкружуваше, каде што со задоволство го слушнавме наративното раскажување на Бранча Ристевски за многобројните културно-историски знаменитости за оваа област. Патувајќи низ Поречиево, ја имам почувствувано топлината на многу вековниот живот кој зрачи на овој простор, преточен во бројните археолошки локалитети, многуте тврдини, бедеми, утврдувања и другите мощни стари градби создавани од древните македонски племиња, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик, македонски култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, на македонската кралска династија на Аргеадите, на дополнет за време на Римската империја, на византискиот император Јустинијан I. И ја почувствував животната енергија на археолошките локалитети, рано христијанските базилики, некрополи, цркви и манастири. Патувајќи низ Поречиево, ја видов и прочитав 11-та и 131-та царска новела, издадена од византискиот цар Јустинијан I во 535 година, пријаснувањето на архиепископијата Јустинијана Прима, чии Јустинијанови новели важат и за Охридската архиепископија, ги прелистав множеството црковни повелби и житија од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царо Самоил од 979 до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврило Радомир, кои владеа со Македонија од 1014 до 1018 година, византиските записи од времето на Јован Скилица, поточно кажано, од 1018 до 1025 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1283 година, напишани од кралот Милутин, Христоволот на кралот Милутин од 1300 година, посветен на Поречкиот манастир Рождество на Пресвета Богородица, каде што е забележено дека лозијата, водениците, нивите, ливадите, пасиштата и планините се дар на овој манастир, во Христоволот на кралот Стефан Душан до 1335 година за Поречкиот манастир Рождество на Пресвета Богородица, каде што му го подарува и селото Самоков, црковните записи од Стефан Урош Душан IV Немањич од 1346 година до 1355 година, црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич Несилниот
Од 1356 година црковните повелби напишани од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 до 1371 година и кај црковните записи на македонскиот владетел кралот Марко од 1371 година до 1395 година, како вистински историчар раскажуваше Бранче Ристевски. Почитувани мои, по краткиот одмор на добра вода, карванот на разноликите теренски возила се упати во правец на селото Бенче. Почитувани мои, предлагам дел и од оваа планинска патна делница да проследите во продолжение на оваа репортажа, каде што карванот на разноликите теренски возила, така да речам, позастана не само да се насладува од колоритната убавина на хоризонтот што не окружуваше, туку очекувајќи го нашиот водич Бранче Ристевски да продолжи со неговиот историографски раскажувачки наратив. По опаѓањето на поречките села под власта на отоманците, Отоманската империја воспоставува своја управа. Првично на високата управна единица во која влегувале и сите села од поречието била румелискиот Беглер Беглак, формиран некаде во времето помеѓу 1381 и 1385 година. Отоманската власт со заземањето на Порече формирала своја локална власт и извршила територијална поделба. Селата од десната страна на реката Треска припаѓале на Прилевската нахија, а Мудрулокот се наоѓал во селото Дебреште, а селото Црешново припаѓало на Богомилската нахија, чиј Мудрулок се наоѓал во селото Согле, додека пак селото Пуста Брезница припаѓало на Скопската нахија, чиј Мудрулок се наоѓал во селото Света Петка, а сите села што се наоѓале на левата страна на реката Треска припаѓале на Кичевската нахија, а Мудрулокот се наоѓал во селото Самокол. Во 1467-68 година отоманските власти го направиле првиот попис на населението во Поречиево. Под притисок на отоманската власт, населението се повеќе ги заселувале големите планински предели и остри врбови на овој крај, но исто така планинските пастишта се повеќе ги привлекувале да бидат сточари. Речиси секое семејство одгледувало најмалку по 500 овци и кози, 20 говеда, 10 којни и маски, а по имошните семејства и до 1000 грла овци и кози, а поради непристапниот терен и големата оддалеченост од пазарите, сточарите многу ретко ги носеле своите производи на пазар, повеќето од производите ги употребувале за своји потреби. Кожината од козите ја преработувале во мутави, врејчи, дисеги, а волната во јаболии, веленца, волнени панели, чорапи, кошули, бечиви, џамадани, додека кожата ја употребувале за изработка на кожуви, обијала, опинци, мешини и други производи. Во планинските села засадувале костени. Некои села не се занимавале со смоларење, а смолата од отоманската власт во тоа време била многу барана при правењето на бочивите, касите и качињата. Во ова време во Поречиево мое било многу развиено топењето на железната руда. За таа намена во рудниците се носеле затворениците ширум балканските земји, претежно христијани, а некои од затворениците, откако ќе ја одлежеле казната, трајно се населувале во Поречиево. Во вистинска смисла на зборот, Порече никогаш не станало беговско, затоа што ова регија нема доволно плодно обработливо земјиште, раскажуваше Бранче Ристевски. Еве денечка, до душа, од вчера знал дека во Поречијата према Добравода со офроадот
твоето име и презиме? Што е тоа што те влечи да крстиш низ Македонија, да крстиш низ убавините? Природата е неубавиот дел, ова е неубавиот дел на Македонија. Кои импресии ќе ги пренижи на твоите? Неверојатно. Поготово овој дел што е пошумен и изворите на секој 100 метра извор, 50 метра извор. Многу вода и многу убаво. Вие сте прошетале цел балкански... Цела Македонија. Така. Ајде вака едно провокативно прашање. Кој те би го одвоил најубав? За мене најубав е овој дел овдека, Лешница. Има неколку делови во Македонија, али ова е еден од најубавите дели. Што е тоа што те влечи да одиш од млади години, како планинар да речеме? Па да... Едно е дружењето. Друго е љубовта према природата. Има планирањето своеше компоненти составено. Старите планинари знаат тоа, али тоа е еден доживљај посебен. Дружењето, природата, све заедно. Може ли да се причетиш кога беше многу помлад? Која беше твојата првата планинарска патека, така речено? Тогаш, крај на 70-те години, почеток на 80-те, беа организирани на ниво на федерација. Прва ми се чини дека беше у Кичево, на Лопушник. Кое беше доживувањето во тој временски период? Неверојатно. Една порака до нашите... До младите. До младите. Што повеќе да бидат во природа, повеќе да се дружат и да сакат природата. Денеска која рута имаме? Па денес имаме рутата од Самоков, потоа до село Рамне, потоа се спуштаме по подиште, место викано подиште Равенско и влагаме ватарот на село Брест. И потоа се искачуваме од село Брест до врвот Фојник, на кој има и малечко црквиче тука, возобновено. Црквиче е возобновено на темели од рано христијанска базилика. Овај простор од вака е населен уште од луѓето од камена доба, затоа имаме доста артефакти. Го можам да кажам дека големата пештера која се наоѓа во подножјето на Треска, од горе од ридот може да се види тоа. Има пронајдоци, онеа најдено. Па можам да кажам дека е побогата од пештерите во Франција, таа познатата пештера во Франција. Така? Да. Можам да кажам дека нова имаше негде колку, мислам дека 4000, не дека, како што кажа, имаше неколку пишани извори, 4000 артефакти, остатоци, од тоа време на метар квадратен. Така. Да, и од тогашно време, од времето потоа на Александар Македонски, средновековните македонски царства, па се до ден денес од вака имаме еден континуитет на живот во овој прекрасна и недопрена природа. Со што ние со овој настан сакаме да онадиме едно внимание да привлечеме за луѓето да идат тука, да бидат авантуристи, да го истражуваат овој предел, оваа убавина и секако да уживаат во тоа. Затоа ги повикувам сите кои се во можност и имаат љубов кон природата да дојдат во Порече, во општина Македонски Брод и да уживаат во неа. Дори еден би рекол да е почетна Македонија, да. Затоа што побава земја која што е запишена во Библијата од Македонија нема никаде. Продолжуваме? Продолжуваме. Ајде. Така. Етнографски населението во Порече припаѓа на брсјачката етнографска група на македонскиот народ. Населението бележи голема блискост и има големи сличности со населението од Охридско и Демарца.
Диелектот кој се говори во Порече е еден од народните говори кои се најблиски до македонскиот стандарден јазик. Поречкиот крај е богат и со народно творештво, како што се легендите, преданијата, песните, расказите и друго. Секако едно од неколкуте преданија е и преданието за името на оваа област. Според едно предание, името потекнува од самата местоположба во зборот Порека, а според втората, името Порече оваа област го добила по еден историски настан во селото Косово, каде што селаните прво се согласиле да се потручат, арно ама, по укажувањето на селскиот поп Корил, селаните го порлекле зборот и оттогаш па се до ден денешен ова област се нарекува Порече. Многу вековниот живот на поречани во областа Порече поврзана е со поречкиот манастир Раѓање на Пресвета Богородица, која се наоѓа на селото Горни Манастирец. Овој многовековен црковен храм низ историјата на неговото постоење неколку пати е до темел разурнуван, но во 1864 година повторно изграден, каде што тоа време, па речиси до средината на 20. век, представувал значаен духовен, книжевен и училишен центар во овој крај, каде што ученици доаѓале од поречките села, а учители биле црковните свештеници. Според пишаните документи, овој храм е изграден во 20. век. Во Порече денеска има 100 цркви и 12 манастири. Дека на овие простори Порече обстојува многу векови говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 17. век па се до првата половина на 20. век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија од 1394 до 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија Македонија од Спиридон Гочев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ, историографските записи од Васил Крчов внесени во неговата истражувачка студија Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во историографскиот запис на Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, во пишаниот документ на антропологот и географот доктор Петар Јовановиќ, Порече, издадена во Белград во 1959 година, и пишаниот документ публикацијата материјали за изучување на Македонија, напишена од македонскиот револуционер Ѓорче Петров, издадена во Софија во 1896 година, раскажуваше Борче Ристевски. По краткиот одмор на североисточните падини, разпослани на селото Брест, караванот своето путешествие го продолжи накачувајќи по стрмните јужни падини на Сува планина во правец на врвот Појник, кој гордо кон небесните синила се извиваше над левиот брег на Поречкото езеро, од каде што како на дланка се гледа езерските води, кањонот на Фреска, како и планинските венци на Караджича, Мокра и Мочна планина со врвот Совутска глава. Почитувани мои, предлагам дели од ова планинска патна делница да проследите во продолжение на оваа репортажа, каде што караванот на разноликите теренски возила, така да речам, застана, а нашиот водич Бранче Ристевски продолжи со неговиот историографски раскажувачки наратив.
Во подалечното минато, поречени учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отомашко владење и за формирање за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така него избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски било речиси сето население, а пак дел од мобилизираното машко население, кое е било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина и до ден денешен не им се знае гробнината. Поречани учествуваат и во Народно-ослободителната војна, каде што поголем дел своите животи ги положија на ударот за слободата на македонскиот народ и за создавање на македонска држава, раскажуваше Бранче Ристевски. Почитувани мои, нашата така да речам последна делница од адреналинскиот фестивал на отворено Екстрем Самоков, а и последно застанување за одмор ни беше манастирот Свето Преображение, предлагам дел и од оваа патна делница, која врвеше низ целот атарот на селото Требовје, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Пределот Порече представува неисцрпен туристички простор во Македонија. Природата во овој предел, како и луѓето што живеат по него, и културните вредности што заедно ги создаваат со векови, нудат големи можности за развој на алтернативниот туризам. Патниците, добронамерниците, љубителите на недопредната природа и автентичната култура на овој регион само овде можат да ја сретнат со услови кои ни оддалеку не наликуваат на вообичаените туристички понуди во светот. Значи, оние кои се заинтересирани за спокојни прошетки покрај речните корита или високите планински, шумски и тревнати простори, оние што уживаат во песните на птиците, различните бои на шумите, во различните годишни времиња, прекрасните мириси на планинските билки, ќе го пронајдат својот мир и задоволство само овде во Порече. Во Порече не може да најдете специализирани ресторани или хотели, каде што ќе ги пробате локалните специалитети, но посетителите како гости на домаќините може да доживеат прекрасни моменти, јадејќи ги поречките специалитети и пиејќи ја природната поречка ракија. Тука во Порече нема музеи, ниту посебни музејски поставки. Повеќето од селата во Порече наликуваат на музеи на отворено, во кои се уште се одвива живот. Наместо во музејските витрини, предностите на традиционалните текстилни творештва ќе ги пронајдете во старите ковчези на стариците кои внимателно ги чуваат, сакајќи да ги подарат на своите поколенија. Порече денеска ја има најголемата водна акумулација во Македонија. Создавањето на акумулацијата придонесе значително видоизменување на животната средина за промена на пейзажот на Порече. Акумулацијата и новоизградените населби создаваат услови овој предел да прерасне во интересно излетничко и туристичко место, каде што на мал простор е создаден спој меѓу езерскиот, планинскиот и културниот туризам. Но сето ова може да го доживеете само ако дојдете во централниот дел на Западна Македонија, во област на Порече, како вистински антрополог, географ, го заврши неговиот раскажувачки наратив Бранче Ристевски.
Почитувани мои, кој што гледате малце извлакан, тоа е адреналинот, тоа е убавината, тоа е джипот, тоа е македонскиот народ, тоа е Република Македонија. Ве поканувам да ја посетите Република Македонија, да дојдите во овие неоткриени убавини, каде што ќе видите што е слав, што е убавина. Ќе мора малце да истрасам капава, ама не си, ќе види. Така. Океј. Така.